ओम शांति 6/12/2024 महावाक्य आजिर साकार मुरली मिठा बाबा कहते मिठी बच्चे वर्तमान तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। तुमको एहिठारे रही नुआ दुनिया को मने पकाइबाकू हेबो एवं आत्मा को पवित्र करिबाकू पड़िबो। प्रश्न बाबा तुम मानकू एपरि केउ ज्ञान देले जहाद्वारा तुमर बुद्धिर ताला खोलीगला? उत्तर बाबा यही बेहद अर्थात अविनाशी एवं अनादि ड्रामार एपरि ज्ञान देले जहाद्वारा बुद्धि रे जो गडरेजर ताला लागिथिला ताहा खोलीगला। पथर बुद्धिरु पारस बुद्धि होइगलु। बाबा ज्ञान देइछन्ति जे एही ड्रामारे प्रत्येक अभिनेतांकर स्वतंत्र एवं अनादि पाठ रहिछि। जे कल्प पूर्वे जेतिकी पढ़िथिले से एबे मध्य सेतिकी पढ़िबे। पुरुषार्थ करी निजर वर्षा अर्थात संपत्ति नेबे। ओम शांति। आत्मिक पिलामानकु आत्मिक पिता शिक्षा देउछन्ति। जेबेठारु बाबा होइछन्ति सेबेठारु ही टीचर होइछन्ति। सेबेठारु ही पुणी सद्गुरु रूपरे शिक्षा मध्य देउछन्ति। तेणु पिलामाने एक कथा बुझी पारुछन्ति जेतेबेले से बापा टीचर गुरु अटंती तेबे सी छोटो पिला तो नुहंती ना, सी उच्चरु उच्च बड़रु बड़ अटंती। बाबा जानिछन्ति एमाने समस्ते मोर पिला। ड्रामार प्लान अनुसारे तुमे माने मोते डाकिछ एठाकू आसी आमको पावन दुनिया को नहीं चल, किंतु किछि भी बुझु नहंती। एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे पवित्र दुनिया सत्य जुग को एवं पतित दुनिया कली जुग को कहा जाए। एक कथा कही थांती जे आमको रावणर जेल रु उद्धार करी दुखरु मुक्त करी निजर शांति धाम सुखधाम को नहीं चाल। तेबे दुईटी जाक नाम बहुत भल, मुक्ति जीवन मुक्ति अथवा शांतिधाम सुखधाम। तुम मानक व्यतीत आउ कहा बुद्धि रे नाही जे शांतिधाम केउठी एवं सुखधाम केउठी थाए। बिल्कुल अज्ञानी अटंती। तुमर लक्ष्य उद्देश्य ही हेउछि बुद्धिमान हेबा। एही लक्ष्य और उद्देश्य हेउछि अज्ञानी मानक पाई, जेउ मानको कि एमानक सदृश्य ज्ञानवान हेबाकू हेबा। समस्तंकु शिखाइबाकू हेबा। मनुष्यरु देवता हेबा ही हेउछि आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। एहा हेला मनुष्य मानकर सृष्टि, ताहा हेउछि देवता मानकर सृष्टि। सत्यजुग हेला देवता मानकर सृष्टि, तेबे निश्चिंत भावरे मनुष्य मानकर सृष्टि कलिजुग होइथिबो। एबे तुमको मनुष्यरु देवता हेबाकू पड़िबो, तेणु निश्चिंत पुरुषोत्तम संगम जुग मध्य थिबो। सेमाने हेउछन्ति देवता, एमाने हेउछन्ति मनुष्य। देवता माने हेले बुद्धिमान, तेबे सेमानकू बाबा ही एपरि समझदार अर्थात ज्ञानवान कराइछन्ति। बाबा जी की विश्वर मालिक अटंती, जदिओ मालिक हुअन्ति नाही परंतु गायन तो करा जाए ना। से हेउछन्ति बेहद्र पिता, बेहद्र सुखदाता। से बेहद्र सुख होइथाए नुआ दुनिया रे एवं बेहद्र दुख होइथाए पुराना दुनिया रे। देवता मानकर चित्र मध्य तुम सम्मुखरे रहिछि एवं तांकर गायन मध्य रहिछि। आजिकाली तो पांचभूतंकु मध्य पूजा करुछन्ति। एबे बाबा तुम मानको बुझाउछन्ति जे तुमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। तुम मानक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे जानिछन्ति जे आमर गोटिए पाद स्वर्गरे एवं अन्यटी नरकरे रहिछि। एठारे तो रहुछि किंतु तुम मानकर बुद्धि नुआ दुनिया रे अछि। तेबे जिए आम मानकु नुआ दुनिया को नहीं जाउछन्ति तांकु मने पकाइबाकू हेबो, कारण बाबांक स्मृति द्वारा ही तुमे पवित्र हेउछ। एही कथा शिव बाबा आसी बुझाउछन्ति। शिव जयंती तो निश्चिंत पालन करुछन्ति, किंतु शिव बाबा केबे आसिले, आसी कौन कले ए कथा किछि भी जଣା नाही। शिवरात्रि एवं कृष्ण जयंती पालन करुछन्ति। ସେହି ଶବ୍ଦ ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି
ତାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଶିବରାତ୍ରି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏବେ ପଢ଼ିବେ। ଯିଏ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ ସେ ସେଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେହିପରି ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ପୁରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ, ପୁଣି ତୁମର ପତନ ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ମାଳା ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। କେଉଁ ସମୟରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଟକରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହା କାଲି ଦେଖିଥିବେ। ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନା। ଏହା ପୁଣି ବେହଦ୍ର ଏବଂ କାଲିର ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କାଲି ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି, ତୁମେ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେଇଥିଲ, ପୁଣି ହରାଇଲ। ସେହି ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ବୁଝୁଛ। ଆଜିର ଭାରତ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସେ ନର୍କରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଏହି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମାକୁ ଯଦି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯିବ। ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତେଜ କରାଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ତୁମେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିନଥାଏ। ମୋର ପାଠ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କରିବା। ସେଠାରେ ତ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦିଅ। ତେବେ ତୁମକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ପୁଣି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଅ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ଡିଟି ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଡେଭିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆର ଶେଷ ଏବଂ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଆଦିର ହେଉଛି ଏହା ସଙ୍ଗମ। ଏହି କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ଏ କଥା ଆଉ କାହା ମୁଖରୁ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହାଙ୍କର ମୁଖ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ମୁଖ କାହାର ନେବେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କାହା ଉପରେ ସବାରି ହେବେ? ଯେପରି ତୁମ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଉପରେ ସବାର ହୋଇଛି ନା,
ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ନିଜର ସବାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବେ? ପ୍ରେରଣା ତ ବାବା କହିଲେ ଶିଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ନୋଟ୍ କର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ନଲେଜ ରହିଛି ନା? ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୁହାଯାଏ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ ନା? ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛି। ତୁମକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କିଏ କରିଛି? ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ରାବଣ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛି। କାଲି ତୁମେ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିନଥିଲ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକଦମ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗଡ଼ ଅକ୍ଷର ତ ରହିଛି ନା? ବାବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ବାବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ତାଲା ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ହେବେ। ବାବା ଆସି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଖୋଲୁଛି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଉପରେ ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପତିତ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଘର ଯେପରି ବହୁତ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘର ପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହ ତ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ତାଙ୍କର ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୁରବୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ନା? ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମୁରବୀ ପିଲା ହେବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଅଥବା ବଡ଼ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ଯିଏ ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବଡ଼। କେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ବଡ଼ମାନେ ହିଁ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ଆଜିକାଲି ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଡ୍ ଗେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାମନ ବି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଡ୍ ଗେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ଓଜନ କରିବା? ଆତ୍ମା ତ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାରା ନାମ ଶୁଣି ଉପରକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାରା ନାମ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଧରିତ୍ରୀର ତାରା ଅଟ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶର, ଯାହାକି ଜଡ଼, ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅଦଳି ବଦଳି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଅଭିନୟ କରି କରି ତୁମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମିଯାଉଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମର ଆତ୍ମା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଭରୁଛ। ତୁମେ ଏବେ ନିଜର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟ। ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ଆମେ ସତପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସେହି ବେହଦ, ବାବା କହିଲେ ସେହି ହଦର ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଏଇ ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। କିପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସମୟାନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କେତେ ଥର କରିଥିବ? ତୁମର ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ଥର ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବ? ଯଦି ଜାଣୁଛ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ପୁଣି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମାୟା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ମାୟା ତୁମକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମାୟା ଭୁଲ କରାଇ ବ୍ୟାଟେରୀ
डिस्चार्ज कराई देउछि। अंतिम समय पर्यंत एही भଳି चलीथिबो। पुणी जेतेबेले लड़ाई शेष हेब समस्ते समाप्त होई जिबे पुणी जहार जेतिकी बैटेरी चार्ज होइथिबो सेही अनुसार पद पाइबे। समस्त आत्मा माने बाबांकर संतान। बाबा ही आसी समस्तंकर बैटेरी चार्ज कराउछंती। केते आश्चर्यजनक खेल निर्मित होइछि। पिला माने बाबांक सहित जोग लगाइबा बारंबार भूली जाउछंती। तेणु केते क्षति होई जाउछि। बुद्धि जोग न तुटिबा पाई बाबा पुरुषार्थ कराउछंती। पुरुषार्थ करी करी जेतेबेले समाप्ति होई जाइथाए सेतेबेले पुणी पुरुषार्थर क्रमानुसारे तुमर अभिनय पूरा होइथाए। जेपरि कल्प कल्प होइथाए आत्मा मानकर माला तैयारी होई चलीछि। तुमे पिला माने जानुछ रुद्राक्षर माला रहिछि, विष्णुंकर माला मध्य रहिछि। प्रथम नंबरे तांकर माला रखिबे ना। बाबा दैवी दुनिया रचना करुछंती ना। जेपरि रुद्रमाला रहिछि सेहीपरि रुंढमाला मध्य अर्थात विष्णुमाला मध्य रहिछि। ब्राह्मणकर माला एबे संपूर्ण रूपे तैयारी होई नाही। अदली बदली होई होई जेतेबेले फाइनल हेब सेतेबेले रुद्रमाला तैयारी हेब। यह ब्राह्मण मानकर माला किंतु एही समय रे तैयारी होई परिबो नाही। वास्तव में समस्ते प्रजापिता ब्रह्माकर संतान। शिव बाबांक संतान मानकर मध्य माला रहिछि, विष्णुंकर मध्य माला रहिछि। तुमे ब्राह्मण होइछ तेणु ब्रह्मांकर एवं शिवंकर मध्य माला हेबा दरकार। एही ज्ञान एबे तुमर बुद्धि रे क्रमानुसारे रहिछि। समस्ते तो शुणुछंती परंतु कहार सेही समय रे ही कानरू बाहरी जाउछि। शुणु ही नाहंती, केही तो पढ़ु नाहंती। तांकु जणा ही नाही जे भगवान पढ़ाइबाकू आसिछंती। पढ़ु ही नाहंती। एही पाठ पढ़ा तो बहुत खुशी रे पढ़िबा दरकार। अच्छा मिठा मिठा शिखिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर माता पिता बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा पाई मुख्य सारांश पॉइंट नंबर 1। जोगर यात्रा द्वारा आत्मारूपी बैटेरी को चार्ज करी शतप्रधान स्थिति पर्यंत पहुँचवाक पड़िबो। एपरी कौनसी गफलत बा भूल करिवार नाही जहा द्वारा बैटेरी डिस्चार्ज होइजिबो अर्थात खाली होइजिबो। द्वितीय पॉइंट मुर्बी संतान हेबाकू हेले बाबांक सहित एवं घर सहित मध्य स्नेह रखिबाकू हेबो। स्नेह रखिबाकू पड़िबो। सर्वदा ज्ञान एवं जोगमग्न रहिबाकू हेबो। बाबा जहा बुझाउछंती ताहा निजर आत्मारूपी भाई मानकू मध्य बुझाइबाकू हेबो। आजि परदाता बाबांकर वरदान एकमात्र बाबांकू निजर संसार करी सर्वदा सेही जनकर आकर्षण रे रहुथिबा कर्मबंधन मुक्त आत्मा हुआ। बाबाजी कहले वरदान रे एकमात्र बाबांकू निजर संसार करी सर्वदा सेही जनकर आकर्षण रे रहुथिबा कर्म बंधन मुक्त आत्मा हुआ। विस्तार सर्वदा यही अनुभव रे रुह जे एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। बास एकमात्र बाबा ही मोर संसार। अन्य कौनसी आकर्षण नाही, कौनसी कर्मबंधन मध्य नाही। निजर कौनसी दुर्बल संस्कार मध्य बंधन न रहो। जेउ माने काहा उपरे भी मोर मणियार अधिकार रखि थांती सेमानकु क्रोध बा अभिमान आसी थाए। एहा मध्य कर्म बंधन अटे किंतु एकमात्र मेरा बाबा भितर ही सबकिछि मिसी जीव जहा द्वारा समस्त कर्म बंधन सहजरे मुक्त होई जीव। स्लोगान महान आत्मा तांकु कुहाजीव जहांकर दृष्टि एवं वृत्ति बाबा कहते बेहद अटे। बाबा कहले स्लोगान रे महान आत्मा तांकु कुहाजीव जहांकर दृष्टि एवं वृत्ति बेहद अटे। अच्छा ओम शांति।